गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने इलाही बोल श्रवण कीते सिंह साहब जी दे जत्थे पासों। जिक्र चल रहा सी कि सिख पंथ विच कितने योद्धे होए ने ते उन्हां दा जिक्र चलदा पिया सी। मैं आप जी नूं अर्ज करां कि एक अस्थान ते गुरु का सिंह बैठा होया है। ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि कथा ध्यान मंगदी है, कीर्तन ध्यान मंगदा है। जे ध्यान नहीं है तो सुन के भी नहीं सुन पाए। बेशक तन करके बैठे सी पर मन किधरे होर पासे सी। गुस्ताखी माफ। एक सिंह बैठा सी, नौजवान सिंह सी, कि किसी ईसाई ने आके उसनों कह दिता कि तुसी तां अकृत गणे हो। ये सिंह सोचदा पिया है, मैं इसनों नहीं जानदा, ये मैनू नहीं जानदा, पर मैनू अकृत गण कहंदा पिया है। मैं तां इसनों जानदा तक भी नहीं। इतफाक दे नाल फिर दूजे दिन मिलन होया। फिर उस ईसाई ने कह दिता तुसी अकृत गणे हो, अकृत गणे। तीजे दिन फिर मुलाकात होंदी है तो फिर कहंदा तुसी अकृत गणे हो। ये नौजवान सिख उसनों पुछदा है, भाई जरा मैनू एक गल दस, तू मैनू नहीं जानदा, मैं तैनू नहीं जानदा, ते अज 3 दिन हो गए ने, 3 दिनों तो तू कहंदा पिया है तुसी अकृत गणो, तुसी अकृत गणो, तुसी अकृत गणो। ते जरा मैनू दस साडे विच गलती की है, खामी की है। ते उस ईसाई ने की जवाब दिता, कहन लगे सिंह साहिब जी, आप जी नूं अकृत गण मैं इस करके कहंदा पिया 3 दिनों तो। हुण तुसीं ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि जे तुहाडा इतिहास वेखीए असीं पढ़ के, और साडा भी इतिहास पढ़ के वेखो। साडे इतिहास दे विच एक महात्मा ईसा ने शहादत दिती, ते उस एक शहीदी दे बदौलत असी पूरे विश्व दे विच, पूरे वर्ल्ड दे विच ईसाईयत नूं फैला दिता है। पर जे किधरे सिख धर्म दे इतिहास की गल करिए तो शहीदां नाल सिख इतिहास भरिया पिया है। असी एक शहीद नूं, महात्मा ईसा नूं मुख रख के ईसाईयत नूं इतना फैलाया, लेकिन इतनी सिखी तुसी नहीं फैला सके। इस करके मैं अकृत गणा किया है। इस करके हकीकत है, संत सिंह मशकीन एक गल कहंदे सी, मैं फिर मूल टॉपिक ते आना, कि गुरु नानक दे जो सिख हन, पूरे वर्ल्ड दे विच गुरु नानक साहिब दे घर दा लंगर थां थां ते पहुँचा दिता, थां थां ते। जे गल करिए पूरे वर्ल्ड दे विच गुरु नानक साहिब दे अस्थान बना छड्डे थां थां ते, थां थां ते। जे एको ही सिख परिवार है, उस दे कोल भी ये पावन अस्थान होवेगा, गुरुद्वारा साहिब होवेगा। ये भी महत करा। गुरु नानक साहिब दे खजाने तो थां थां ते दवाइयां पहुँचा दित्तियां पूरे वर्ल्ड दे विच। बाकी जे गल करिए गुरु नानक साहिब दे संदेश दी, तो गुस्ताखी माफ़ करना, गुरु नानक दा संदेश नहीं पहुँचा पाए असी विश्व दे विच, नहीं पहुँचा पाए। कारण की है? इहदा मूल कारण यह है कि गुरु नानक साहिब दा संदेश और उपदेश असी अपने घर दे विच भी नहीं फैला पाए, तो वर्ल्ड विच की फैलावांगे? घर विच भी नहीं फैला पाए। इहदा मूल कारण की है? इहदा मूल कारण है
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਫੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਅ ਪੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ। ਇਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯੋਧੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਥੀ। ਰਥੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਥੀ, ਰਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਯੋਧੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੇ। 50 ਯੋਧੇ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਥੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤਰਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਵੀ ਦਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਤਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਇਹ ਅਤਰਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਅਤ ਯੋਧੇ ਅਤਰਥੀ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਤਰਥੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਹਾਲੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਥੀ ਹੈ, ਰਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਥੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤਰਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਰਥੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੂਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਬੂਲੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ तमाम ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਲਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ। ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹਨ, ਐੜਾ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਮੌ ਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਰਰਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੈ ਅੰਤਰ ਜਾ। ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਵਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਤਵਾਦੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਵਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸਤਵਾਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਕਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਜੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਵਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਜੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੂੜ ਨਿਖੋਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਤਵਾਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਨਿਖੋਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਵਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਮੂਲ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਤਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵੋਂ 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਬਿਖ ਕਉ ਮਾਰ ਕਢਾਓ।
मैं फिर अर्ज करा, फिर पंक्ति दोहरा देवां, ध्यान दे नाल सुनना कि ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਕਰਮੇਂਦਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਮੂਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਕੀਕਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਜਪਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੇਤਨਾ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅਡੋਲ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਡੋਲ, ਅਡੋਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਠੰਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅਡੋਲ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਛੱਡੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਥੀ ਕਿਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਪਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯੂਨਾਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਚਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਵੇਸ਼। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿਕੰਦਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੌਟੋਗੇ, ਯੂਨਾਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
सिकंदर तू मेरे शरीर नूं तो कैद कर सकदा है, पर मेरी विचारधारा नूं कैद नहीं कर सकदा। मेरे ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੇ ਜਾਂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਲਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕਲਮ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਲਮ ਕਦੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲੀਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੱਲ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਜਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਪਦੀਆਂ ਆਖੇ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਮਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਬਸ ਯੂੰ ਹੀ ਤਮਾਮ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ
ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ, ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਦਰੇ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।